ಭಾಗವತರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಶ್ರೀನಿವಾಸೇತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠದಯಾ ಪಾತ್ರಂ ಗುಣಾನ್ವಿತಃ ಕೌಶಿಕೋನಂತರಂಗಾರ್ಯಶ್ಚಿರಂ ವಿಜೇತಾಂ ಭುವಿ ನ್ಯಸ್ತಾತ್ಮೀಯಭರಂ ವರಪ್ರದಗುರೋ ವೈರಾಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯೋ ರಥೋ ವೇದಾಂತಾಮೃತ ಸಾರವಂತಮನಘಾತ್ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾತ್ ಗುರೋಃ ಶ್ರೀಶೈಲಾನ್ವಯ ಕೌಸ್ತುಭಸ್ಥಿತನಿಯಂ ಶ್ರೇಯೋನಿಧೇ ಶ್ರೀನಿಧೇಃ ವಂದೇ ಸಾಧು ಕಟಾಕ್ಷಕೇಳಿನಿಲಯಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸದ್ದೇಶಿಕಂ श्रीवासरंगपरकालमुनित्रयाप्तलक्ष्मात्मरक्षणे चित्तयुगागमान्तम् आचार्य भक्ति परिपूतमनर्घशीलं गोपालदेशमुनिं गुरुमाश्रयामः। नारायणाख्येतिराजपदाब्जभृङ्ग श्रीवासयोगि गुरुणार्पितभारमीशे भक्त्यादिपूर्णवरदारि कृपार्थचिह्नं श्री श्रीनिवासमुनिवर्यमहं प्रपद्ये। श्रीनारायण योगीन्द्र वरदारि कृपाश्रयं रङ्गेशपादविनुतं श्रीनिवासमुनिं भजे। श्रीकृष्ण ब्रह्मतंत्रोत्तम गुरुकरुणावाप्त चक्रांक भाष्यं नैराग्याचारवार्धो वरदपदमुखे लक्ष्मणेऽन्यस्तभारं श्रीवागीशात्ततुर्यं षडर्पयतिराड्वेदचूडार्यमूर्तिं नूत्नं श्रीरङ्गनाथं कलिर्पुमनघं ब्रह्मतन्त्रं श्रयामः। श्रीतुरगवदनपादो सन्ततपरिचरणमात्र परमार्थः जयतु श्रीमान् अभिनवरङ्गेन्द्र ब्रह्मतन्त्रपरकालः श्रीमान् वेंकटनाथार्य कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तरितराणि तनाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। यतीन्द्रगतभाष्यार्थाय व्याख्यानेन दर्शिताः परं सुदर्शनार्यं तं वन्दे कूरकुलाधिपम् वरदं द्विरदाद्रीशं श्रीनिधिं करुणानिधिं शरण्यं शरणं यामि प्रणतार्तिहरं हरिं भैरन्तस्तमश्छेदी ज्योतिर्वन्दे सुदर्शनं येनाव्याहतसङ्कल्पं वस्तुलक्ष्मीधरं विदुः सम्यं न्यायकलापेन महता भारतेन चापबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने श्रुतिस्मृतिसूत्राणामन्तर्ज्वरमशीषमते वन्देऽहं वरदार्यं तं वत्साविजनभूषणं भाष्यामृतप्रधानाद्यः सञ्जीवयति मामपि प्रपद्ये प्रणवाकारं भाष्यं रङ्गमिवापरं परस्य ब्रह्मणो यत्र शेषित्वं स्फुटमीक्ष्यते कृत्यन्तेषु श्रुतं भाष्ये मतं ध्यातं हृदं भुजे लक्ष्मीपतिं प्रपद्येऽहं दुष्टं श्रीरङ्गधामनि प्रमाणञ्च प्रमेयञ्च प्रमातारश्च सात्विकाः जयन्तु क्षपितारिष्टं स सर्वत्र सर्वदा अविस्तृता सुगम्भीरा रामानुजमुनेर्गिरः दर्शयन्तु प्रसादेन संभावमखिलं दृढं श्रीरङ्गेशाज्ञया लब्धव्याससंज्ञं सुदर्शनं वाचा विजयेन पुत्रं भाष्यभक्तिरचूचरत् गुरुभ्योऽर्थशब्दैः तत्प्रयुक्तैश्च योजितः सौकर्याय बुभुत्सूनां सङ्कलय्य प्रकाश्यते कृत्स्नं वेत्ति भाष्यार्थं श्रुतांश स्थिते कृतिः आढ्ये काकणिके वैशानोपेक्ष्या भाष्यवित्तमैः भाष्यं चेद्व्यवृणोत्संयमितिर्व्याख्यानवाचां तथा गाम्भीर्यादनवस्थितिर्मितमतिः दूरे जनस्तद्गिरां प्रष्टव्य कथमीश्वरस्यैनन प्रत्यक्षरूपो दृशां तद्भाष्यं स च भाष्यकृत् स च हरिः सम्यक् प्रसीदन्तु नः। ॐ शन्नो मित्रश्यं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अखिल भुवन जन्मस्थेम भंगादिलीले विविधभूतपुरातरक्षैकदीक्षे श्रुतिशिरसि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन् शेर्मुषी भक्तिरूपा पाराशर्यवचःसुधामुपनिषद्दुग्धाब्धिमध्योद्धृतां संसाराग्निविदीपनं व्यपगतप्राणात्मसञ्जीविनीं पूर्वाचार्यसुरक्षितां बहुमतिव्याघातदूरस्थिताम् अनीतां तु निजाक्षरैः सुमनसो भौमा पिबन्त्वन्वहम्। सहकार्यंतर विद्याधिकरण ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಷಯವಾಕ್ಯ ಇದು.
ಆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಒಂದ್ಸತಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಒಂದು ಪರಿಚಯವೂ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಭಾಗದ್ದು. ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ನಂತರ ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತೆ. ಭಾಷ್ಯದ ವಿಷಯವು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಇವಾಗ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಉಪಾಸನೆಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೈಕ್ಯ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾಭೇದ ಅನ್ನುವ ವಿಷಯವನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಉಶಸ್ಥರು ಕಹೋಳರು ಇಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು. ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರು ಉತ್ತರವನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಉತ್ತರ ಬೇರೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿದ್ಯೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಎರಡು ಒಂದೇ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಒಂದೇ ವಿದ್ಯೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದೇ ಇದೆ, ಎರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವಿದ್ಯೆ ಒಂದೇ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಬ್ರು ಗುಣಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಾಣೇನ ಪ್ರಾಣಿತಿ ಮೊದಲಾದದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಅಶನಾಯ ಪಿಪಾಸ ಎಲ್ಲ ಅತೀತನಾದವನು ಮೊದಲಾದದ್ದು ಎರಡನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಹಿಂದೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದನ್ನ ಈಗ ಅದೇ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಧಿಕವಾದ ವಿಷಯ, ಇಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯವೇ. ಎಲ್ಲಾ ಉಪಾಸನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಬೇಕಾಗುವ ವಿಷಯ ಇದು. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಹೋಲರು ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜನಕನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಉತ್ಕೃಷ್ಟರಾದ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅನ್ನುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಕಹೋಲರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರೇ ಇತಿ ಹೋವಾಚ ಯದೇವ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರೋಕ್ಷಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಆತ್ಮ ಸರ್ವಾಂತರಃ ತಮ್ಮೇ ವ್ಯಾಚಕ್ಷುವ. ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಯಾರು ಅವನು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಶತಾತ್ಮ ಸರ್ವಾಂತರಃ, ನಿನಗೆ ಆತ್ಮನಾಗಿರುವವನೇ, ಸರ್ವಾಂತರನು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾರು ಅವನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕಥಮಃ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಸರ್ವಾಂತರಃ. ಆಗ ಅವರು ಯಹ ಅಶನಾಯ ಪಿಪಾಸೆ ಶೋಕಂ ಮೋಹಂ ಜರಾ ಮೃತ್ಯುಮತ್ಯೇತಿ. ಇದು ಅಧಿಕವಾದ ವಿಷಯ. ಉಶಸ್ಥರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಿಂದಿನ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಉಶಸ್ಥರಿಗೆ ಅವರೇ ಅದನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು. ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಯಹ ಪ್ರಾಣೇನ ಪ್ರಾಣಿತಿ ಸತೇ ಆತ್ಮ ಸರ್ವಾಂತರಃ ಯಹ ಅಪಾನೇನ ಅಪಾನಿತಿ, ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಾಣದಿಂದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಣಿ ಜೀವಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾದವನು ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮನೇ, ಅವನೇ ನಿನಗೆ ಆತ್ಮನಾದವನು, ಸರ್ವಾಂತರ ಮೊದಲಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಹಿಂದೆಯೂ ನೋಡಿದ್ವು ಇದರ ವಿಚಾರವನ್ನ. ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ವಿಷಯ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ. ನಂತರ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಅಶನಾಯ ಪಿಪಾಸೆ, ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಂದೇಹ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಉಶಸ್ಥರಿಗೆ ಪ್ರಾಣೇನ ಪ್ರಾಣಿತಿ ಎಂದಾಗ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೂ ಯಾಕೆ ಹೇಳಬಾರ್ದು, ದೃಷ್ಟೇ ದ್ರಷ್ಟಾರನ್ನ ಪಶ್ಯೇಹೇ ಎಂದಾಗ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆಲ್ಲ ಅದು ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ, ನೋಡುವ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾನೋ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ದ್ರಷ್ಟಾರಂ ನ ಪಶ್ಯೇಹೇ ದೃಷ್ಟೇ ದ್ರಷ್ಟಾರಂ ಪಶ್ಯೇಹೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವನನ್ನು ನೋಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೃಷ್ಟೇ ದ್ರಷ್ಟಾರಂ ನ ಪಶ್ಯೇಹೇ ಪರಮಾತ್ಮಾನಂ ಪಶ್ಯೇಹೇ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರು. ನ ದೃಷ್ಟೇ ದ್ರಷ್ಟಾರಂ ಪಶ್ಯೇಹೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಜೀವಾತ್ಮ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ, ಪರಮಾತ್ಮ ನೀನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಅವನು ನೋಡ್ತಾನೆ, ಅವನನ್ನು ಯಾರು ನೋಡಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಮೊದಲಾದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೂ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಸಂಭವವಿದೆ ಅನ್ನುವ ಸಂದೇಹದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಕಹೋಳರು ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಗ ಇವರು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂದೇಹವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಶನಾಯ ಪಿಪಾಸೆ ಶೋಕಂ ಮೋಹಂ ಜರಾ ಮೃತ್ಯುಮತ್ಯೇತಿ, ಇದು ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಶನಾಯ ಪಿಪಾಸ ಶೋಕ ಮೋಹ ಜರ ಮೃತ್ಯು ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅರಿಷಡ್ ವರ್ಗಗಳು ಅಥವಾ ಷಡೂರ್ಮಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಊರ್ಮಿ ಷಟ್ಕಗಳು ಇದು
ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ, 2 ಮನಸ್ಸಿಗೆ, 2 ದೇಹಕ್ಕೆ. ಅಶನಾಯ ಪಿಪಾಸೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಕಷ್ಟ, ಶೋಕಾಮೋಹ ಮನಸ್ಸಿಗೆ, ಜರೆ ಮೃತ್ಯು 2 ದೇಹಕ್ಕೆ, ಊರ್ಮಿಷತ್ವಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅತೀತನಾದವನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಇಚ್ಛೆ ಪಟ್ಟು ಸನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏತಂ ವೈ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಾನಂ ವಿದಿತ್ವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಃ ಪುತ್ರೈಷಣಾಯಾಶ್ಚ ವಿತ್ತೈಷಣಾಯಾಶ್ಚ ಲೋಕೈಷಣಾಯಾಶ್ಚ ವ್ಯುತ್ಥಾಯ ಅಥ ಭಿಕ್ಷಾಚರ್ಯಂ ಚರಂತಿ. ಏಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಸೆಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆಸೆಗಳು, ಪುತ್ರೈಷಣಾಃ ಪುತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಆಸೆ, ವಿತ್ತೈಷಣಾಃ ಹಣ ಮೊದಲಾದದ್ದು, ಐಶ್ವರ್ಯವೆಲ್ಲ, ಲೋಕೈಷಣಾಃ ಇದೆಲ್ಲ ಪಶು ಪ್ರಜೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲದರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಮೇಲೆದ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಭಿಕ್ಷಾಚರ್ಯಂ ಚರಂತಿ, ಅವರು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಭಿಕ್ಷಾಚರ್ಯಂ ಚರಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಹಾಗೆ ಹೇಳಿ ಯಾಹ್ಯೇವ ಪುತ್ರೈಷಣ ಸಾ ವಿತ್ತೈಷಣ ಯಾ ವಿತ್ತೈಷಣ ಲೋಕೈಷಣ ಉಭಯಹ್ಯತೆ ಏಷಣೇ ಏವ ಭವತಃ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಆಸೆಗಳೇನೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಆಸೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಸನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತಸ್ಮಾತ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪಾಂಡಿತ್ಯಂ ನಿರ್ವಿದ್ಯ ಬಾಲ್ಯೇನ ತಿಷ್ಠಾಸೇತ್ ಬಾಲ್ಯಂ ಚ ಪಾಂಡಿತ್ಯಂ ಚ ನಿರ್ವಿದ್ಯ ಅಥ ಮುನಿಹಿ ಅಂತ. ಇದುವೇ ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯವಾಕ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಬಂದು ಅವರು ಎಲ್ಲದರಿಂದಲೂ ವಿರಕ್ತರಾಗಿ ಸನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಬ್ಬನು ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡುವವನು ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸಕನು ಪಾಂಡಿತ್ಯಂ ನಿರ್ವಿದ್ಯ, ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬಾಲ್ಯೇನ ತಿಷ್ಠಾಸೇತ್, ಬಾಲಭಾವದಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಬಾಲಭಾವ ಅನ್ನೋದು ಮುಂದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ. ಬಾಲಭಾವದಿಂದ ಇದ್ದು ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ತಿಷ್ಠಾಸೇತ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಅವನು ಅಧಿಕರಿಸಿ ಅಥ ಮುನಿಹಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮನನಶೀಲನಾಗುತ್ತಾನೆ, ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದೇ ಇಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ. ಮುನಿಹಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಮುನಿಹಿ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಏನರ್ಥ? ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಮುನಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುನಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ವಿಧಿ ಇದೆಯೇ? ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಮುನಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ? ಮನನವೇ? ಮನನ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರವಣ ಮನನಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾದ ಮನನವೇ? ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ? ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಅಧೀತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜಾತಿ ಪರೋವ ಪಾಂಡಿತ್ಯಂ ನಿರ್ವಿದ್ಯ ಊಹಾಪೋಹ ಕ್ಷಮಾಧೀಹಿ ಪಂಡ ಸ ಅಸ್ಯ ಸಂಜಾತ ಇತಿ ಪಂಡಿತಃ ತಸ್ಯ ಧರ್ಮ ಪಾಂಡಿತ್ಯಂ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಜಾತಿಯಾಗಿಯೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ. ಬ್ರಹ್ಮ ಅಧೀತೆ, ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವವನಿಗೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ಊಹಾಪೋಹ ಕ್ಷಮ ಅಂದ್ರೆ ಊಹೆ ಮಾಡಿ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಇದು ಸರಿ ಇದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ವಿವೇಕ ಜ್ಞಾನ ಯಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಅಂತಹ ವಿವೇಕವಿರುವ ಬುದ್ಧಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಆ ವಿವೇಕದ ಬುದ್ಧಿ ಯಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆಯೋ ಅವನು ಪಂಡಿತ, ಅವನ ಧರ್ಮವೇ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಔಪದೇಶಿಕ ಅರ್ಥಂ ಅವಗಮ ರೂಪಂ, ಔಪದೇಶಿಕ ಅರ್ಥಾವಗಮ ರೂಪಂ ವಿವೇಕ. ಉಪದೇಶದಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದು ಅದರಲ್ಲಿ ವಿವೇಕವನ್ನ ಪಡೆದು, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಸರಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಅನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದು, ನಿರ್ವೇದ ವಿರಕ್ತಿ ಫಲಕಂ ನಿರ್ವಿದ್ಯ, ಇದು ದುಃಖ ಮತ್ತೆ ವಿರಕ್ತಿ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಫಲವನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಈ ವಿವೇಕ ಬಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟು ಕಾಲ ನಾನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿದನಲ್ಲ ಜನ್ಮವನ್ನ, ನಾನು ನನ್ನ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂಸಾರದಿಂದ ಹೇಗೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇಷ್ಟು ಕಾಲ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ದುಃಖ ನನಗೆ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ದುಃಖ ಬರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ವಿರಕ್ತಿ ಬರಬೇಕು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಂದಿರುವಂತಹದ್ದು ವಿವೇಕದಿಂದ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನಿರ್ವಿದ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಬ್ಧ್ವಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಡೆದು
ಬಾಲ್ಯೇನ ತಿಷ್ಠೇತ್. ಬಾಲ್ಯೇನ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಲಭಾವದಿಂದ, ಸ್ವಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ ಅನಾವಿಷ್ಕರಣ ಬಾಲ ಸ್ವಭಾವೇನ ಯುಕ್ತ. ಅದು ಮುಂದೆ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಾಲಭಾವ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಕಾಮಚಾರ, ಕಾಮಭಕ್ಷಣ, ಬೇಕಾದ ಕಡೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇಕಾದನ್ನ ತಿಂದುಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಿರೋ ಹಾಗೆ ಇರ್ಬೇಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಲ್ಲ. ಬಾಲಭಾವ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಾಸಕನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು ತನ್ನ ಒಂದು ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ಪ್ರಕಾಶ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ದೇ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಭಾವ. ಅದು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಬಾಲರಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ಪ್ರಕಾಶ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಬಹಳ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಹಾಗೆ, ಏನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಏನು ತಿಳಿದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಾಲ ಸ್ವಭಾವ. ಯುಕ್ತ ಸನ್ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ತಿಷ್ಠಾ ಸೇತ್ ತನ್ನಿಷ್ಠಾಂ ಲಭೇತ ಉಪಾಸೀತ ಇತಿ ಯಾವತ್. ಅವನಲ್ಲಿ ಇತರಾಂ ಸ್ಥಿತಿ ನಿಷ್ಠೆ ಅಂದ್ರೆ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ತಥೈವ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಂತ ವ್ಯಾಸಾರ್ಯೈ. ಇದು ಸುದರ್ಶನ ಸೂರಿಗಳು ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಷ್ಯದ ಶ್ರುತ ಪ್ರಕಾಶಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಾಲ್ಯಂಚ ನಿರ್ವಿದ್ಯ ಪಾಂಡಿತ್ಯಂಚ ನಿರ್ವಿದ್ಯ ಅಥ ಮುನಿ. ಬಾಲ್ಯ ಪಾಂಡಿತ್ಯೇ ನಿರ್ವಿದ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಲಬ್ಧ್ವಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಥ ಆರಂಭಣ ಸಂಶೀಲನ ಲಕ್ಷಣ ಮನನಶೀಲ ಸ್ಯಾತ್. ಮೌನಂ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಅರ್ಥ, ಅಥ ಮುನಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಅರ್ಥ. ಆರಂಭಣ ಸಂಶೀಲನ ಅಂದ್ರೆ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹದ ಧ್ಯಾನ. ಆಲಂಬನ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಶ, ಲಭ ಸ್ಪರ್ಶೆ ಅಂತ, ಹಿಂಸ ಸ್ಪರ್ಶಯೋಹೋ ಅಂತ ಧಾತು. ಸ್ಪರ್ಶ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆಲಂಬಣ ಸಂಶೀಲನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆರಂಭಣ ಸಂಶೀಲನ, ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹದ ಧ್ಯಾನ, ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಧನ ಸಪ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಜಿಜ್ಞಾಸ ಅಧಿಕರಣದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸಾಧನ ಸಪ್ತಕಗಳು ಉಪಾಸಕನಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿವೇಕ, ವಿಮೋಕ, ಅಭ್ಯಾಸ, ಕಲ್ಯಾಣ, ಕ್ರಿಯಾ, ಅನವಸಾದ, ಅನುಧರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿ 7 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ವಿವೇಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೃಷ್ಟಾತ್ ಅನ್ನಾತ್ ಕಾಯ ಶುದ್ಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ದೋಷವಿಲ್ಲದ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರವನ್ನ, ಕಾಯ ಶುದ್ಧಿ, ಒಂದು ಶರೀರವನ್ನ ಶುದ್ಧವಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮನಸ್ಸನ್ನ ಶುದ್ಧವಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯಿಂದ. ವಿಮೋಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ನಿಯಮನ. ಮತ್ತೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ 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 ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋದು, ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯ ಮಕ್ಕಳ ವಿಗ್ರಹವನ್ನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವುದು. ಕ್ರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಕ್ತಿತಃ ಪಂಚಮಹಾಯಜ್ಞಾದಿ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತಿಕ ಕರ್ಮಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ, ಅದು ಕ್ರಿಯಾ. ಕಲ್ಯಾಣ ಅನ್ನೋದು ಶಮದಮಾದಿ ಗುಣಗಳು, ಆತ್ಮಗುಣಗಳು. ಮತ್ತೆ ಅನವಸಾದ ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ದುಃಖವನ್ನು ಹೊಂದದೇ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಅನುಧರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹೊಂದದೇ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಇದೆಲ್ಲ 7 ಸಾಧನಗಳು ಉಪಾಸಕನಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಅನ್ನುವುದು ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹದ ಧ್ಯಾನ, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಉಪಾಸನೆ ಒಂದು ನಿಯತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಉಪಾಸನೆಗೆ ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತಿಕ ಕರ್ಮಗಳು ಅಂಗ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವು ಆಗಲೇ. ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತಿಕ ಕರ್ಮಗಳು ಒಬ್ಬ ಗೃಹಸ್ಥನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಸರ್ವಾಪೇಕ್ಷಾ ಚ ಯಜ್ಞಾದಿಶ್ರುತೇ ಅಶ್ವವತ್, ಹಿಂದೆ ಅಧಿಕರಣ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಬಂತು. ಆ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತಿಕ ಕರ್ಮಗಳ ಅಪೇಕ್ಷೆಯೂ ಇದೇ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಶ್ವವತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಜ್ಞಾದಿಶ್ರುತೇ, ಯಜ್ಞದಾನ ತಪಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಆಗ ಅಶ್ವ ಅಂತ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ ಸಾಧನಕ್ಕೆ, ಅಶ್ವ ಗಮನ ಸಾಧನ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಜೀನು ಲಗಾಮು ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಉಪಾಸನೆಗೆ ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತಿಕ ಕರ್ಮಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಸಹಕಾರಿತ್ವೇನ ಚ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತಿಕ ಕರ್ಮಗಳು ಅಂಗ, ಅದು ಬೇಕು ಅಂತ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಶಮದಮಾದಿ ಗುಣಗಳು ಕೂಡ ಆತ್ಮಗುಣಗಳು ಅವಶ್ಯಕ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಶಮದಮಾದಿ ಉಪೇತಸ್ಯಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರ ತೇಷಾಮಪಿ ಅವಶ್ಯ ಅನುಷ್ಠೇಯತ್ವಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಶಮದಮಾದಿ ಇಂದ್ರಿಯ ಮಾನಸಿಕ ಅಂತರಿಂದ್ರಿಯ ಬಹಿರಿಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹವೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಕೂಡ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದು ಅದರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಹಕಾರಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಒಂದು ನಿಯತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಯಾವಾಗ್ಲೂ 24 ಗಂಟೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತಿಕ ಕರ್ಮಗಳ ಅಂಗಗಳಾದ್ರೆ, ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತಿಕ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಕಾಲದ ಒಂದು ಇದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ನಿಯಮವಿದೆ. ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆಯಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತಿಕ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಬಿಡದೆ ಉಪಾಸಕನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಬರದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕಾಲವನ್ನು ಅವನು ನಿಯತಿಯ ಗುರುತು ಮಾಡಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಕರ್ಷವಾದ ಧ್ಯಾನ ಉಂಟಾಗೋ ಹಾಗೆ ಅದು ಒಂದು ಗಂಟೆಯೋ 2 ಗಂಟೆಯೋ ಹೀಗೆ ಅವರವರ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಾಸನೆಯಿಂದ ಎದ್ದ ಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮನನ ಅನ್ನುವುದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಭ್ಯಾಸ ಅನ್ನೋದು ಅದುವೇ. ಆ ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದ್ನೋ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ದಿನವೆಲ್ಲ. ಆ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹದ ಧ್ಯಾನ ಅವನಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು. ಅದುವೇ ಇಲ್ಲಿ ಮನನ ಮುನಿಹಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು. ಇದು ಕೂಡ ಸಹಕಾರಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಉಪಾಸನೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮರುದಿನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸೋದು ಕಷ್ಟ. ಮಿಕ್ಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅದರ ಚಿಂತನೆಯೇ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು. ಅದು ಉಪಾಸನೆಯಂತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಕರ್ಷವಾಗಿ ಆ ರೀತಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಆ ಚಿಂತನೆ ಅನ್ನೋದು ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು. ಮನನ ಅನ್ನೋದು ಆ ರೀತಿಯಾದ ಮನನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು. ಉಪಾಸನೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಬರುವಂತಹ ಮನನ. ಶ್ರವಣ ಮನನ ಅನ್ನೋದು ಉಪಾಸನೆಗೆ ಮೊದಲೇ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವಿಷಯ. ಶ್ರವಣ ಮನನ ಮಾಡಿ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಅಂದ್ರೆ ಉಪಾಸನೆಯೇ. ಆ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಮಾಡುವಾಗ ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮಗಳು, ಅಂಗಗಳು, ಶಮದಮಾದಿ ಗುಣಗಳು, ಮತ್ತೆ ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಮನನ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಮುನಿಹಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆ ವಿಷಯ ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೂಡ ಸಹಕಾರಿ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಮುನಿಹಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆರಂಭಣ ಸಂಶೀಲನ ಲಕ್ಷಣ ಮನನಶೀಲ ಸ್ಯಾತೆ. ಮನನ ಧ್ಯಾನ ವಿಚ್ಛೇದ ದಶಾಯಾಮ್. ಧ್ಯಾನವು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ, ಧ್ಯಾನ ಕೆಲವು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಧ್ಯಾನ ವಿಚ್ಛೇದ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಷಯೋನ್ಮುಖತ್ವ ರಾಹಿತ್ಯಾಯ, ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಹೋಗದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶುಭಾಶ್ರಯ ವಸ್ತು ಸಂಶೀಲನಂ ಕರ್ತವ್ಯಂ. ಶುಭಾಶ್ರಯ ವಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹ, ಅದರ ಸಂಶೀಲನ ಅಂದ್ರೆ ಧ್ಯಾನ, ಅದರ ಚಿಂತನೆ, ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ. ಅದು ಹೇಳಿ ಅಮೌನಂ ಮೌನಂಚ ನಿರ್ವಿದ್ಯ ಅಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ಇದು ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಮೌನಂ ಮೌನಂಚ ನಿರ್ವಿದ್ಯ ಅಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂದ್ರು. ಅಮೌನಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೌನಾತ್ ಅನ್ಯತ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಿತ್ಯಂ ನಿರ್ವಿದ್ಯ ಬಾಲ್ಯೇನ ತಿಷ್ಠಾಸೇತ್, ಪಾಂಡಿತ್ಯಂಚ ಬಾಲ್ಯಂಚ ನಿರ್ವಿದ್ಯ ಅಥ ಮುನಿಹಿ. 3 ವಿಷಯಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಪಾಂಡಿತ್ಯ, ಬಾಲ್ಯ, ಮುನಿ, 3 ಮನನ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಈ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಬಾಲ್ಯಗಳು ಮನನಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾದ 2. ಈ 3 ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿ ಅಂಗಗಳೊಡನೆ ಶಮದಮಾದಿ ಗುಣಗಳೊಡನೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಉಪಾಸನೆಯ ತನ್ನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಕಾಶ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳದೆ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹದ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. 3 ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆ 3 ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮುನಿಹಿ ಅನ್ನೋದು ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹದ ಧ್ಯಾನ ಅಭ್ಯಾಸ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಮೌನಂಚ ಅಮೌನಂಚ ಅಂದ್ರೆ ಮೌನಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಅದು. ಮೌನಾತ್ ಅನ್ಯತ್, ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಮತ್ತೆ ಬಾಲ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಡುವಂಥದ್ದು. ಪೂರ್ವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಂ ಬಾಲ್ಯ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಲಕ್ಷಣಂ. ಮೌನಂಚ ಆರಂಭಣ ಸಂಶೀಲನಾತ್ಮಕಂ ಮೌನಂಚ ನಿರ್ವಿದ್ಯಾತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ ಭವತಿ ಲಬ್ಧ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನೋ ಭವತಿ ಇತ್ಯರ್ಥ. ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಅವನಿಗೆ. ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಈ 3 ವಿಷಯಗಳು ಬೇಕು ಅವನಿಗೆ. ಪಾಂಡಿತ್ಯ, ಬಾಲ್ಯ, ಮೌನ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಮನನಶೀಲನ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಸಹ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕೇನ ಸ್ಯಾತ್ ಏನ ಸ್ಯಾತ್ ತೇನ ಈದೃಶ ಏವ. ಇದು ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಲಬ್ಧ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ ಉಕ್ತ ಉಪಾಯಾದ ಅನ್ಯೇನ ಕೇನ ಸ್ಯಾತ್, ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಿಂದ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ ಸ್ಯಾತ್ ತೇನ ಈದೃಶ ಏವ. ಏನ ಮೌನ ಪರ್ಯಂತೇನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸ್ಯಾತ್. ಮೌನ ಪರ್ಯಂತವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು 3 ಕೂಡ ಅವಶ್ಯಕ. ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಾಶ ಪಡಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಮತ್ತೆ ಮನನಶೀಲ ಮಿಕ್ಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹ. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ದುಃಖ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅತಃ ಅನ್ಯತ್ ಆರ್ತಂ ಅಸ್ಮಾತ್ ಪರಮಾತ್ಮನಃ ಯದ್ ಅನ್ಯತ್ ಪ್ರಾಣಿಜಾತಂ ತತ್ ದುಃಖೀ ಇತ್ಯರ್ಥಃ.
ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ದುಃಖವೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗ ಅವನು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಏನು ಅಂತ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ರಂಗರಾಮಾನುಜರು. ಬಾಲ್ಯೇನ ತಿಷ್ಠಾ ಸೇರಿತ್ಯತ್ರ ಬಾಲ್ಯ ಶಬ್ದಸ್ಯ ಭಾವಕರ್ಮ ಸಾಧಾರಣತ್ವೇಪಿ ವಯೋ ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣ ಭಾವಸ್ಯ ಇಚ್ಛೆಯ ಸಂಪಾದಯಿತುಂ ಅಶಕ್ಯತ್ವೇನ ಅವಿಧೇಯತ್ವಾತ್ ಕರ್ಮ ಇವ ವಿಧೇಯಂ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮಚಾರವಾದ ಭಕ್ಷ್ಯತ್ವಾದಿಕಂ. ಕಾಮಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟವನ್ನ ಓಡಾಡೋದು, ಸಂಚಾರ ಮಾಡೋದು. ವಾದ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡೋದು, ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಮಕ್ಕಳು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭಕ್ಷ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ತಿನ್ನೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಯತ್ ಬಾಲಸ್ಯ ಕರ್ಮ ಹೆಚ್ಚ ದಂಭಾದಿರಾಹಿತ್ಯ ಲಕ್ಷಣಂ. ದಂಭ ಮೊದಲಾದ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಜಂಬ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ ಅನಾವಿಷ್ಕರಣ ಲಕ್ಷಣ ರೂಪಂ ಯತ್ ಕರ್ಮ ತತ್ಸರ್ವಂ ಬಾಲ್ಯ ಶಬ್ದೇನ ವಿಧೇಯಂ ಅಂತ ಅವಿಶೇಷಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಗಲ್ಲ. ಬರೀ ಅನಾವಿಷ್ಕುರ್ವನ್ನನ್ವಯಾತ್ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಸೂತ್ರ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ ಅನಾವಿಷ್ಕುರ್ವನ್ ಏವ ವಿದ್ವಾನ್ ವರ್ತೇತ. ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವ್ಯಾವ ಅದನ್ನ. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬಾಲ್ಯಚ್ಚ ಪಾಂಡಿತ್ಯಂಚ ಅನ್ನೋದು ಸಹಕಾರಿ ಅಂತರ ವಿಧಿ ಪಕ್ಷೇಣ ತೃತೀಯ ಇದೇ ಈ ಅಧಿಕರಣ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ವಿಷಯ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾವತಃ ತೃತೀಯಂ ಬಾಲ್ಯ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಅಪೇಕ್ಷೆಯ ತೃತೀಯಂ ಮೌನಂ ವಿದ್ಯಾಯ ಸಹಕಾರಿಯಂತರಂ ವಿಧೀಯತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಹಕಾರಿಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ, ಮೂರನೆಯದು ವಿಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಮೂರನೆಯದು ಮೌನ ಅನ್ನೋದು ಮನನಶೀಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಡೋದು. ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹದ ಧ್ಯಾನ ಉಪಾಸನೆಯಿಂದ ಎದ್ದ ಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ವಿಷಯ, ಇದು ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಡುವಂತಹದ್ದು. ಇದರ ವಿಷಯವು ಇದು ಕೂಡ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ. ಮನಸ್ಸು ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹದ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ದಿನವೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅವನು ಉಪಾಸಕನಾದವನು. ಅದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಉಪಾಸನೆ ಬೇಗ ಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತೆ. ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೋ ಅದು ಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತೆ. ಆ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನಕ್ಕೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಅವನು ಮಾಡುವಾಗ ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮಗಳು, ಶಮದಮಾದಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಶಮದಮಾದಿ ನಿಯಮನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಹೋಗದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಉಪಾಸನೆಯಿಂದ ಎದ್ದ ಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮನನಶೀಲನಾಗಬೇಕು. ಅಭ್ಯಾಸ ಅನ್ನೋದು ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹದ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಮನನ ಶ್ರವಣ ಮನನಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ, ಅದನ್ನ ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ವಿಧಿ ಶಬ್ದ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಈ ವಿಚಾರ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಥ ಮುನಿಹಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು. ಪಾಂಡಿತ್ಯಂಚ ಬಾಲ್ಯಂಚ ನಿರ್ವಿದ್ಯ ಅಥ ಮುನಿಹಿ, ನಂತರ ಮುನಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನನಶೀಲನಾಗ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ, ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ. ಆದರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಇದು ಲಬ್ಧವಾಗದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಕೂಡ ಸಹಕಾರಿ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಧಿಯನ್ನ ನಾವು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಅದು ಅನೇಕ ಕಡೆ ವೇದದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಈ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಿಸ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಪಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿದೆ, ವ್ಯಾಸಾದಿಗಳು ಅವರೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿಬೇಕಾದ್ದು. ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿಯಂತರ ವಿಧಿ ಪಕ್ಷೇಣ ತೃತೀಯಂ ಅಂತ ಬಂತು. ಪಕ್ಷ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷ ಪರಿಗ್ರಹೇ ಅನ್ನುವ ಧಾತು, ಪಕ್ಷ ಪರಿಗ್ರಹೇ ಅನ್ನುವ ಧಾತುವಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ, ಆದರದಿಂದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪಕ್ಷ ಪರಿಗ್ರಹ ಇತಿ ಧಾತು ಪಕ್ಷ ಪರಿಗ್ರಹೇ ಆದರಹ ಇತಿ ಯಾವತ್ತು, ಆದರದಿಂದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಪಕ್ಷೇಣ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಪಕ್ಷ ಪರಿಗ್ರಹೇ ಅನ್ನುವ ಧಾತುವಿನಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾದ ಶಬ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಅದನ್ನ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನೇ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದ ವಿಷಯವಾಕ್ಯ. ಸಹಕಾರಿ ಅಂತರ ವಿಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇನ್ನೊಂದು ಸಹಕಾರಿಯು ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸಹಕಾರಿ ಅಂತರ ವಿಧಿ, ಅದು ವಿಧಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾದರಾಯಣರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಾರೆ, ವಿಧಿಯನ್ನ ನಾವು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಹಕಾರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಸಹಕಾರಿ ಅಂತರ. ಪಕ್ಷೇಣ ತೃತೀಯಂ, ತೃತೀಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಬಾಲ್ಯದ ಜೊತೆ ಹೇಳಿದ ಮೂರನೇ ವಿಷಯವಾದ ಮುನಿಹಿ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು.
ಮನನಶೀಲನ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಪಕ್ಷೇಣ ಅಂದ್ರೆ ಆದರದಿಂದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲ್ಪಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಿಂದ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಅದೇ ಭೂರಿ ಪ್ರಯೋಗವಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಗವಿದೆ, ಅನೇಕರು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ವ್ಯಾಸಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದು ಕಂಡು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದಲೂ ಅದು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಪಕ್ಷವನ್ನ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪಕ್ಷೇಣ ಅಂದ್ರೆ ಸಪಕ್ಷವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವ್ಯಾಸ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ಇವರೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿರೋದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸಪಕ್ಷ ಅಂತೆ. ಸಪಕ್ಷ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಏನು ಊಹೆ ಮಾಡಿ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ನಮಗೆ ಬಲಪಡಿಸುವಂತಹ ಪಕ್ಷ. ಈಗ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಊಹೆ ಮಾಡುವಾಗ ಪರ್ವತೋ ನಿಮಾನ್ ಧೂಮಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೊಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಇದೆ. ಯಥಾ ಮಹಾನಸಃ ಅಂತ ಸಪಕ್ಷವನ್ನು ದೃಷ್ಟ ಅಂತ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಕಂಡು ಬರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗೆ ಸಪಕ್ಷ. ಹೃದ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನೀರಿನ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಇರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಅದು ವಿಪಕ್ಷವಾಗುತ್ತೆ. ವಿಪಕ್ಷಾದ್ಯಾವೃತ್ತಿ ಸಪಕ್ಷೇ ಸತ್ವಂ. ಇದೆಲ್ಲ ಹೇತು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅರ್ಥವನ್ನ. ತದ್ವತಃ ಅಂದ್ರೆ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವನು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ವಿದ್ಯಾಧಿವತ್ ಹೇಳುದು, ವಿಧಿ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಮುಖ್ಯ ವಿಧಿಗಳಂತೆ. ತಸ್ಮಾತ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪಾಂಡಿತ್ಯಂ ನಿರ್ವಿದ್ಯ ಬಾಲ್ಯೇನ ತಿಷ್ಠಾಸೇತ್. ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿದು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿ ಮನನ ಮಾಡಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು, ಉಪಾಸಕನಾದವನು. ಅವನು ಈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಬಾಲ್ಯೇನ ತಿಷ್ಠಾಸೇತ್, ಬಾಲಭಾವದಿಂದ ಇದ್ದು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವನು. ಬಾಲ್ಯಂಚ ಪಾಂಡಿತ್ಯಂಚ ನಿರ್ವಿದ್ಯ, ಇದೆರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅಥ ಮುನಿಹಿ ಮನನಶೀಲನಾಗಬೇಕು. ಇತ್ಯತ್ರ ಬಾಲ್ಯ ಪಾಂಡಿತ್ಯವತ್ ಮೌನಮಪಿ ವಿಧೀಯತೆ, ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಉತ ಅನೂದ್ಯತೆ ಇತಿ ವಿಷಯ. ವಿಧಿ ಇದೆಯೇ, ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಅನುವಾದವೇ ಇದು, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿರೋದಷ್ಟೇನೆ, ಅಥವಾ ಇದು ವಿಧಿಯೇ, ಈಗ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ವಿಧಿ ಇದೆಯೇ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ. ಮೌನ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಶಬ್ದಯೋ ಜ್ಞಾನಾರ್ಥತ್ವಾತ್. ಮೌನಕ್ಕೂ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಎರಡು ಕೂಡ ಜ್ಞಾನಾರ್ಥಕವಾದ ಶಬ್ದಗಳು, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಮನನ ಅನ್ನೋದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಬುದ್ಧಿಯ ವಿಷಯ, ವಿವೇಕ ಇರುವಂತಹ ಬುದ್ಧಿ, ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಇರುವಂತಹವನು ಪಂಡಿತ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಡ್ತಾನೆ. ಆ ಪಾಂಡಿತ್ಯಂ ನಿರ್ವಿದ್ಯೇತಿ ವಿಹಿತಮೇವ ಜ್ಞಾನಂ ಅಥ ಮುನಿಹಿ ಇತಿ ಅನೂದ್ಯತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ ಹೇಳೋದು ಎರಡೂ ಜ್ಞಾನಾರ್ಥಕವೇ, ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಮುನಿಹಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು. ಪಾಂಡಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಧಿ ಹೆಂಗೂ ಇದೆ, ನಿರ್ವಿದ್ಯ ಅನ್ನೋದು ವಿಧಿಯನ್ನೇ ಹೇಳಿದೆ. ಮುನಿಹಿ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ವಿಧಿ ಶಬ್ದ ಇಲ್ಲ, ವಿಧಿ ಅರ್ಥ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಅದು ಬರೀ ಅನುವಾದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ. ವಿಧಿ ಶಬ್ದ ಹಿ ಅತ್ರ ಶ್ರೂಯತೆ, ವಿಧಿಸಿರೋದು ಕಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಇಲ್ಲ ಉಪಾಸಿತ ಧ್ಯಾಯಿತ ಹಾಗೆ ಮನನಶೀಲೋ ಭವೇತ್ ಅಂತ ವಿಧಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ವಿಧಿ ವಿಧಿಸಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಅನುವಾದ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ. ಏವಂ ಪ್ರಾಪ್ತೆ ಬ್ರೂಮಃ, ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೇರವಾಗಿ. ಸಹಕಾರಿಯಂತರ ವಿಧಿ ಇತಿ ತದ್ವತಃ ವಿದ್ಯಾವತಃ. ತದ್ವತಃ ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾವತಃ ಅಂದ್ರೆ ಉಪಾಸಕನಿಗೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ವಿದ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಉಪಾಸನೆ. ವಿದ್ಯಾಧಿವತ್ ವಿಧೀಯತೆ ಇತಿ ಯಜ್ಞಾದಿ ಸರ್ವಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ಶಮದಮಾದಿಶ್ಚ ವಿಧಿ ಶಬ್ದೇನ ಉಚ್ಯತೆ. ವಿಧಿ ಆದಿವತ್ ಅಂದ್ರು. ವಿಧಿ ಆದಿವತ್ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ವಿಧೀಯತೆ ವಿಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದರಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಜ್ಞಾದಿ ಸರ್ವ ಆಶ್ರಮ ಧರ್ಮ, ಯಜ್ಞದಾನ ತಪಸ್ಸು ಮೊದಲಾದದ್ದೆಲ್ಲ. ವಿವಿಧಿಶಂತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಿವಿಧಿಶಂತಿ ಯಜ್ಞೇನ ದಾನೇನ ತಪಸ ಅನಾಶಕೇನ ಮೊದಲಾದ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಯಜ್ಞಾದಿ ಸರ್ವ ಆಶ್ರಮ ಧರ್ಮ. ಗೃಹಸ್ಥನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಲ್ಲಾ ಆಶ್ರಮದವರೆಗೂ ಆಯಾ ಆಶ್ರಮದ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳು ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಶಮದಮಾದಿಶ್ಚ, ಶಮದಮಾದಿ ಆತ್ಮಗುಣಗಳು ಕೂಡ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕ ಉಪಾಸಕನಿಗೆ ಅಂತ. ಅದು ಕೂಡ ಶಾಂತೋದಾಂತ ಉಪರತಃ ತಿತಿಕ್ಷು ವಿಧಿಯೇ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಆತ್ಮನ್ಯೇವ ಆತ್ಮಾನಂ ಪಶ್ಯೇತ್ ಅಂತ ವಿಧಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ. ವಿಧಿ ಶಬ್ದೇನ ಉಚ್ಯತೆ. ಆದಿ ಶಬ್ದೇನ ಶ್ರವಣ ಮನನೆ ಗೃಹ್ಯತೆ. ಆದಿ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದದಿಂದ ವಿಧಿ ಆದಿವತ್ ಶ್ರವಣ ಮನನ ಮೊದಲಾದದ್ದು. ಇದರ ಜೊತೆ ಸಹಕಾರಿಯಂತರ ವಿಧಿ ಇತ್ಯತ್ರಾಪಿ ವಿಧೀಯತೆ ಇತಿ ವಿಧಿ. ಸಹಕಾರಿಯಂತರ ವಿಧಿ ಅನ್ನುವಾಗಲೂ ವಿಧಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಿಧೀಯತೆ ಇತಿ ವಿಧಿ. ವಿಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವಾಗ ವಿಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ.
ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಧಿಯಾದಿವತ್ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರವಣ ಮನನ ಇದರ ಜೊತೆ ಅವನಿಗೆ ಆಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳು ಮತ್ತೆ ಶಮದಮಾದಿಗಳ ಜೊತೆ ಸಹಕಾರಿಯಂತರವು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿಯಂತರಂ ವಿಧಿಶ್ಚ ಇತಿ ಸಹಕಾರಿಯಂತರ ವಿಧಿ. ಸಹಕಾರಿಯಂತರಂ ವಿಧಿಶ್ಚ ಸಹಕಾರಿಯಂತರ ವಿಧಿ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಮಸ್ತ ಪದಕ್ಕೆ ಸಮಾಸ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಹಕಾರಿಯಂತರಂ ವಿಧಿಶ್ಚ ಇತಿ ಸಹಕಾರಿಯಂತರ ವಿಧಿ. ಸಹಕಾರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಹಕಾರಿಯು ಮತ್ತೆ ವಿಧಿಯು ಎರಡೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಹಕಾರಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಉಪಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದನ್ನ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ ಈಗ. ಏತದುಕ್ತಂ ಭವತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಥಾ ತಮೇತಂ ವೇದಾನುವಚನೇನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಃ ವಿವಿದಿಶಂತಿ ಯಜ್ಞೇನ ದಾನೇನ ಇತ್ಯಾದಿನ ಶಾಂತೋದಾಂತ ಇತ್ಯಾದಿನ ಚ ಸಹಕಾರಿ ಯಜ್ಞಾದಿ ಶಮದಮಾದಿಶ್ಚ ವಿಧೀಯತೆ. ಅದೆರಡಕ್ಕೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿಧಿ ಇದೆ. ವಿಧಿಯನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಮೇತಂ ವೇದಾನುವಚನೇನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಃ ವಿವಿದಿಶಂತಿ ಅಂತ ಇದ್ರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ. ಅಲ್ಲಿ ವಿವಿದಿಶಾ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ವಿವಿದಿಶ ಅಂದ್ರೆ ವೇದಿತು ಇಚ್ಛಾ ವಿವಿದಿಶಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದು ಯಜ್ಞೇನ ದಾನೇನ ಮೊದಲಾದ ಆಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಶಾಂತೋದಾಂತ ಉಪರತಃ ಅನ್ನುವ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಶಮದಮಾದಿಗಳು ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಇದೆರಡೂ ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಯಥಾಚ ಶ್ರೋತವ್ಯೋ ಮಂತವ್ಯ ಇತಿ ಶ್ರವಣಮನನೆ ಚ ಅರ್ಥಪ್ರಾಪ್ತೆ ವಿದ್ಯಾ ಸಹಕಾರಿತ್ವೇನ ಗೃಹ್ಯೇತೆ. ಶ್ರೋತವ್ಯ ಮಂತವ್ಯ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸಿತವ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆತ್ಮಾವಾರೇ ದ್ರಷ್ಟವ್ಯ ಶ್ರೋತವ್ಯೋ ಮಂತವ್ಯೋ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸಿತವ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ದ್ರಷ್ಟವ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಫಲ, ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವಂತಹದ್ದು, ಕಂಡು ಬರುವಂತ ಅವನನ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಶ್ರೋತವ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯೇಭ್ಯ, ಶ್ರೋತವ್ಯಷ್ಟೇ ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯೇಭ್ಯ, ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯೋದು, ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ವಾಕ್ಯಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಧಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಶ್ರವಣ ಮನನಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಗಳು. ವಿಧಿಗೆ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ವಿಧಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನಕ್ಕೆ ವಿಧಿ. ಶ್ರವಣವು ಶ್ರವಣಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಪಾತತಃ ಕೆಲವು ಅರ್ಥಗಳು ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಆಸಕ್ತಿ ಬಂದು ಈ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸಕ್ತಿ ಬಂದು ಒಬ್ಬನು ತಾನೇ ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗ್ತಾನೆ. ಶ್ರವಣಕ್ಕೆ ವಿಧಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಶ್ರವಣ ಅಂದ್ರೆ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥದ ಶ್ರವಣ. ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಚಾರ್ಯರು ಆಚಾರ್ಯರು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಅನುಚ್ಚಾರಣೆ ಮೂಲಕ ವೇದಗಳನ್ನ ಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡೋದು, ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೋ ಅದು ವಿಧಿಸಿದೆ. ಅದನ್ನ ಇವನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದು ಮಾಡಿದಾಗ ಬರೀ ಆ ಮಂತ್ರಗಳ ಗ್ರಹಣವಾಗುತ್ತೆ. ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡೋದು, ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದರಿಂದ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಪಾತತಃ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಅರ್ಥಗಳು ತಿಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿರೋಂಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರೋಂಗಿದೆ, ಒಂದೊಂದು ಶಬ್ದಗಳು ಎರಡೆರಡು ಶಬ್ದಗಳು ತಿಳಿದು ಅದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬಂದು ಇದನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಆಸಕ್ತಿ ಬಂದು ಶ್ರವಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಗಳ ಶ್ರವಣ ಆಚಾರ್ಯರ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೃಢಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಮನನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಂದ ತರ್ಕ ಮೂಲಾದ್ದೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಈಗ ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಮನನ. ಇದು ಶ್ರವಣ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಓದಿರ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ತಿಳಿದು ಅದರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಮನನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯವನ್ನ ಮನನ ಮಾಡೋದು, ಇದು ಮನನ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಈ ಅರ್ಥವನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದು ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ವಿಧಿ ಇದೆ. ಇದೆರಡು ಕೂಡ ತಾನೇ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತೆ. ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ತಾನೇ ಬರುತ್ತೆ ಮನನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ವಿಧಿ ಇರೋದು ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನಕ್ಕೆ. ಇದೆರಡು ಕೂಡ ಸಹಕಾರಿ. ಉಪಾಸನೆಗೆ ಶ್ರವಣ ಮನನಗಳು ಸಹಕಾರಿ. ತತ್ವಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನ ಮೊದಲು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪ ಅದೆಲ್ಲ ತಿಳಿಬೇಕು. ನಾವು ಯಾರು, ನಮಗೂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ, ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಂಸಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹೇಗೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾವು ತಿಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ಕೇಳಿ ಆಚಾರ್ಯರ ಮೂಲಕ ಅದರ ಮನನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಮನನ ಮಾಡಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಮಾಡಿ ಅವನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಶ್ರವಣ ಮನನಗಳು ಸಹಕಾರಿಗಳು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಶ್ರವಣ ಮನನೆ ಚ ಅರ್ಥಪ್ರಾಪ್ತೆ, ಅರ್ಥದಿಂದಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ವಿದ್ಯಾ ಸಹಕಾರಿತ್ವೇನ ಗೃಹ್ಯೇತೆ, ಉಪಾಸನೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಗಳು ಅದು. ಹಾಗೆಯೇ ತಥಾ
ತಸ್ಮಾತ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪಾಂಡಿತ್ಯಂ ನಿರ್ವಿದ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿನ. ಈ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪಾಂಡಿತ್ಯಂ ಬಾಲ್ಯಂ ಮೌನಂ ಇತಿ ತ್ರಿತಯಂ ವಿದ್ಯಾ ಸಹಕಾರ್ಯಂತರಂ ವಿದ್ಯಾಯಾಹ ಸಹಕಾರ್ಯಂತರಂ ವಿಧೀಯತೆ ಇತಿ. ಮೂರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರನೇದು ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಮೂರು ಕೂಡ ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬಾಲ್ಯ, ಪಾಂಡಿತ್ಯ, ಬಾಲ್ಯ, ಮೌನ ಮೂರು ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು. ಮೌನ ಅಂದ್ರೆ ಮೌನಂಚ ಪಾಂಡಿತ್ಯಾದ ಅರ್ಥಾಂತರಂ ಇತ್ಯಾಹ ಪಕ್ಷೇಣ. ಸೂತ್ರಕಾರರು ಪಕ್ಷೇಣ ತೃತೀಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಧಾರದಿಂದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಬರೀ ಪಾಂಡಿತ್ಯದ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾದದ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪದ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿ ಮನನ ಮಾಡಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದು ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ, ಮಿಕ್ಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದೇ, ಆದರೆ ಪಾಂಡಿತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ, ಇದು ಪಾಂಡಿತ್ಯಾದ ಅರ್ಥಾಂತರಂ, ಅದನ್ನ ಪಕ್ಷೇಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮುನಿ ಶಬ್ದಸ್ಯ ಪಕ್ಷೇಣ ಪ್ರಕೃಷ್ಟ ಮನನಶೀಲೆ ವ್ಯಾಸಾದವು ಪ್ರಯೋಗ ದರ್ಶನಾತ್. ಭಾಷಿಕಾರರು ವ್ಯಾಸರನ್ನೇ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವ್ಯಾಸರೇ ಈ ಸೂತ್ರ ಬರೆದಿರೋದು. ಅವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು. ಯಾವಾಗಲೂ ಉಪಾಸಕರು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವಾಗ 24 ಗಂಟೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಿಕ್ಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವನ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವನ್ನ. ಆ ಋಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ವ್ಯಾಸಾದವು ಪ್ರಯೋಗ ದರ್ಶನಾತ್, ಮನನಶೀಲರು ಮುನಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವ್ಯಾಸರು ಮೊದಲಾದವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಮುನಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದಲೇ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಅವರು ಮನನಶೀಲರು ಅಂತ. ಮೌನಂ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಬಾಲ್ಯೋ ದ್ವಯೋ ತೃತೀಯಂ. ಇದೆರಡನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಮೂರನೇ ವಿಷಯ ಮೌನ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಪಕ್ಷೇಣ ತೃತೀಯಂ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಮೂರನೆಯ ಸಹಕಾರಿ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ. ಇದು ಯದ್ಯಪಿ ಅಥ ಮುನಿಹಿ ಇತ್ಯತ್ರ ವಿಧಿ ಶಬ್ದ ಪ್ರತ್ಯಯೋ ವಿಧಿ ಪ್ರತ್ಯಯೋ ನ ಶ್ರೂಯತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮುನಿಹಿ ಭವೇತ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಮುನಿಹಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ಮನನಶೀಲೋ ಭವೇತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಮನನಶೀಲ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿರೋದು, ಅಥವಾ ಮುನಿಹಿ ಮನನಶೀಲನಾಗ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿರೋದೇ ಹೊರತು ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ವಿಧಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಕಂಡು ಬರೋದಿಲ್ವಲ್ಲ, ವಿಧಿಸಿರುವಂತಹ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ತಥಾಪಿ ಮೌನಸ್ಯ ಅಪ್ರಾಪ್ತತ್ವಾತ್, ಇದುವೇ ಅಪೂರ್ವವಾದ ವಿಷಯಗಳು ಬಂದರೆ, ಬೇರೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಸಿಗದೇ ಇರುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಬಂದರೆ ಅದು ಅಪೂರ್ವ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಪ್ರಾಪ್ತವಾದನ್ನ ತಿಳಿಸೋದೇ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಕರ್ತವ್ಯ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದು ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇರೋ ವಿಷಯವನ್ನ ಅಜ್ಞಾತ ಜ್ಞಾಪಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅಜ್ಞಾತ ಜ್ಞಾಪಕ, ತಿಳಿದೇ ಇರೋದು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ತಿಳಿದಿರೋದನ್ನೇ ತಿಳಿಸೋಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ವೇದ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ತಿಳಿದಿರೋದೇ ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ. ತಿಳಿದೇ ಇರುವಂತಹ ಅತೀಂದ್ರಿಯವಾದ ವಿಷಯಗಳು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಅದು ಅತೀಂದ್ರಿಯವಾದ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ. ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು, ಬೇರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಮಾನದಿಂದ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರದೇ ಇರುವ ವಿಷಯವನ್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗದ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಮಾನಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗದಂತಹ ವಿಷಯ ಈ ಮೌನ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಮೌನಸ್ಯ ಅಪ್ರಾಪ್ತತ್ವಾತ್ ವಿಧೇಯತ್ವ ಅಂಗೀಕರಣೀಯಂ. ಇದು ಜೈಮಿನಿಗಳ ಸೂತ್ರವೇ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಡೆ ಪೂರ್ವ ಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸಂದೇಹ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಧಿ ಅಂತಾನೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅದರಿಂದ ಜುಹೋತಿ ಅಂದ್ರೆ ಜುಹುಯಾತ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಧಿಯನ್ನೇ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ನ್ಯಾಯ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ಅಥ ಮುನಿಹಿ ಸ್ಯಾತ್ ಇತಿ, ಅತಃ ಮುನಿಹಿ ಸ್ಯಾತ್ ಅಂತ ವಿಧಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಮುನಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಇದಂಚ ಮೌನಂ, ಈ ಮೌನ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಭಾಷಿಕಾರರು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶ್ರವಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾರ್ಥಾತ್ ಮನನಾತ್ ಅರ್ಥಾಂತರಭೂತಂ. ಶ್ರವಣದ, ನಾವು ವಾಕ್ಯ ಶ್ರವಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಚಾರ್ಯರ ಮೂಲಕ, ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಶ್ರವಣ, ಅದರನ್ನು ಮನನ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮನನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯಕ್ಕೆ. ಉಪನಿಷತ್ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು, ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ವಿಷಯ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಉಪನಿಷತ್ ವಾಕ್ಯಗಳೇ. ಉಪನಿಷತ್ ವಾಕ್ಯಗಳ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ
ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಂದೇಹಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಸಂದೇಹವನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಹೇತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ, ಸರಿಯಾದ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ, ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ, ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ, ಇದೆಲ್ಲರ ಮೂಲಕ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾದರಾಯಣರು. ಉಪನಿಷತ್ ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಬರುತ್ತೋ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಜಗತ್ಕಾರಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಸಂದೇಹಗಳು, ಸಾಧನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಂದೇಹಗಳು, ಫಲದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಂದೇಹಗಳು, ತತ್ವ, ಹಿತ, ಪುರುಷಾರ್ಥ, ಈ ಮೂರು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ತತ್ವದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಹಿತದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಪುರುಷಾರ್ಥದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಂದೇಹ ಬರುತ್ತೋ ಶ್ರುತಿ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಅನುಮಾನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ, ಸಾಧ್ಯ, ಹೇತು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ, ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ, ಸ್ಮೃತಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ, ಅದರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಇದುವೇ ಅರ್ಥ, ಈ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಮನನ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಈ ಮನನ ಅನ್ನೋದು ಮುನಿಹಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಂಚ ಮೌನಂ ಶ್ರವಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾರ್ಥಾತ್ ಮನನಾತ್ ಅರ್ಥಾಂತರ ಭೂತಂ. ಶ್ರವಣವನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ, ದೃಢಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಮಾಡುವ ಮನನಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾದದ್ದು ಈ ಮೌನ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದು. ಉಪಾಸನ ಆಲಂಬನಸ್ಯ ಪುನಃ ಪುನಃ ಸಂಶೀಲನಂ ತದ್ಭಾವನಾ ರೂಪಂ. ಉಪಾಸನೆಗೆ ಯಾವುದು ಆಲಂಬವಾಗಿದೆಯೋ, ಆಲಂಬನೆ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದರ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಚಿಂತನೆ. ಉಪಾಸನೆಗೆ ಯಾವುದು ಆಲಂಬನ, ಅದರ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಚಿಂತನೆವೇ ಮೌನ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದು. ಉಪಾಸನೆಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಆಲಂಬನ, ಅವನ ದಿವ್ಯಮಗಳ ವಿಗ್ರಹವೇ, ಅವನ ಗುಣಗಳೇ ಆಲಂಬನ. ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದುವೇ ಇಲ್ಲಿ ಮೌನ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದು. ತದೇವಂ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ. ಇವಾಗ ತಸ್ಮಾತ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪಾಂಡಿತ್ಯಂ ನಿರ್ವಿದ್ಯ ಬಾಲ್ಯೇನ ತಿಷ್ಠಾಸೇತ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು. ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ನೇರವಾಗಿ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಏನು ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂದೇಹ ಬರುತ್ತೆ. ಮುನಿಹಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಮನನಶೀಲ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರವಣ ಮನನಲ್ಲೂ ಮನನ ಹೇಳಿದೆ, ಇದು ಅದು ಒಂದೇನೆ ಬೇರೆಯೇ. ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಿದ್ಯ, ಪಾಂಡಿತ್ಯಂ ನಿರ್ವಿದ್ಯ, ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯವೇ, ಮುನಿಯು ಜ್ಞಾನ, ಮತ್ತೆ ಇದು ಅನುವಾದವೇ, ವಿಧಿ ಹೇಳ್ಬೇಕೆ, ಎಷ್ಟು ಸಂದೇಹಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಸರಿಯಾದ ಕಾರಣಗಳ ಜೊತೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಸಕಾರಣವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಿದ್ಯಾವಾನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಉಪಾಸಕ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಿತ್ಯಂ ನಿರ್ವಿದ್ಯ. ಪಾಂಡಿತ್ಯಂ ನಿರ್ವಿದ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದು ವಿವೇಕವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥ ಬ್ರಹ್ಮನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ತತ್ವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಹಿತ ಪುರುಷಾರ್ಥ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದಕ್ಕೆ. ಉಪಾಸ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವಂ ಪರಿಶುದ್ಧಂ ಪರಿಪೂರ್ಣಂಚ ವಿದಿತ್ವ. ಉಪಾಸ್ಯನಾದ ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವವನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿಯೂ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿಯೂ ತಿಳಿದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆಯೋ ಅಪಾರ್ಥ ಮಾಡಿ ತಿಳಿದಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಬೇಕು, ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಬೇಕು. ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಯಕ್ಕಾಗತ್ತೆಯೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿಬೇಕು. ಅದುವೇ ಅವಿಜ್ಞಾತಂ ವಿಜಾನತಾಂ ವಿಜ್ಞಾತಂ ಅವಿಜಾನತಾಂ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ತಿಳಿಬೇಕು. ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪ ಅನಂತವಾದದ್ದು, ತಿಳಿಯಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಿಳಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿಯಬಹುದು, ಅದರ ಗುಣಗಳನ್ನ ತಿಳಿಯಬಹುದು, ಅನಂತವಾದದ್ದು ಅಂತ ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಇದೆಲ್ಲ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆ ರೀತಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವ ಒಂದು ತಿಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅಥಾತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಅಂತಾನೆ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರ ಆರಂಭಿಸಿದೆ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳು. ಬ್ರಹ್ಮನ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ. ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಮಾಡುವಾಗ ಐದಿಂದ್ರಿಯಗಳು, ಪ್ರಾಣಗಳು, ಜೀವಾತ್ಮ, ಪ್ರಕೃತಿ ಏನೇನೋ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಶರೀರವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ತ್ಯಾಜ್ಯ, ಯಾವುದು ಉಪಾದೇಯ, ಯಾವುದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು, ಯಾವುದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸುಖ ದುಃಖಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಕಾರಣ, ಇದಕ್ಕೇನು ಕಾರಣ, ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮನಸ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆಕಾಶ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಲ್ಲ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ. ಯಾರು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಜಗದೇಕ ಕಾರಣ. ಅವನ ಉಪಾಸನೆಯಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಮೋಕ್ಷ, ಅವನೇ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವವನು, ಅವನ ಅನುಭವವೇ, ಅವನ ಕೈಂಕರ್ಯವೇ ನಮಗೆ ಮೋಕ್ಷದ ಫಲ.
ಇದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷಯವೇ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ತತ್ವವನ್ನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋದೇ ಪಾಂಡಿತ್ಯಂ ನಿರ್ವಿದ್ಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ. ಭಾಷಿಕಾರರು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣ ಮನನಾಭ್ಯಾಂ ಅಪ್ರಾಪ್ತಂ ವೇದನಂ ಪ್ರತಿಲಭ್ಯ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಇದು ಉಪಾಸನೆಯಿಂದ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇದನ್ನ ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಹಾಗೆ ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಿತ್ಯಂ ನಿರ್ವಿದ್ಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದು ಅಂತ. ತಿಳಿದ ಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಅವರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಶ್ರವಣ ಮನನಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ತಿಳಿದೇ ಇರುವಂತಹದ್ದು ವೇದನ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅದನ್ನ ಪಡೆದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನಕ್ಕೆ ಪಾಂಡಿತ್ಯಂ ನಿರ್ವಿದ್ಯ ಅನ್ನೋದು. ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಉಪಾಸಕ. ನಾವು ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮನನದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ. ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿ ಮನನದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ನಾವು ಮನನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವನು ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಅದುವೇ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಿತ್ಯಂ ನಿರ್ವಿದ್ಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಅರ್ಥವಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ವೇದನಂ ಶ್ರವಣ ಮನನಾಭ್ಯಾಂ ಅಪ್ರಾಪ್ತಂ ವೇದನಂ ಪ್ರತಿಲಭ್ಯ. ಇದರಿಂದ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಥವಿದೆ, ಇದು ಸರಿ, ಇದು ತಪ್ಪು, ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನವನು. ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅವನು ಉಪಾಸಕ. ತಚ್ಚ ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿ ಸಹಕೃತ ತತ್ವ ವಿವೃದ್ಧಿ ಕೃತಂ. ಸತ್ವ ವಿವೃದ್ಧಿ ಕೃತಂ. ಸತ್ವವನ್ನ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆದ್ರಿಂದ ಇದು ಸಾತ್ವಿಕವಾದ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಬಹಳ ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಶುದ್ಧಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರದಿಂದಲೇ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಆದ್ರಿಂದ ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿ ಸಹಕೃತವಾದ ಸತ್ವದ ವೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಭಾಷಿಕಾರರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಯಥೋಕ್ತಂ ನಾಹಂ ವೇದೈಹಿ ನ ತಪಸ ನೈಜ್ಞೇನ ನ ಚೇಜ್ಯಯ ಏವಂ ವಿಧೋ ದೃಷ್ಟವಾನಸಿ ಮಾಂ ಯಥಾ. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಅವನು ಹೇಳಿದ, ವೇದಗಳಿಂದ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಇದರಿಂದ ನನ್ ತಿಳಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಭಕ್ತಿಯಾ ತ್ವನನ್ಯಯ ಶಕ್ಯ ಅಹಮೇವಂ ವಿಧೋ ಅರ್ಜುನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಭಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ, ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ನನ್ನನ್ನು ಜ್ಞಾತುಂ ದ್ರಷ್ಟುಂಚ ತತ್ವೇನ ಪ್ರವೇಷ್ಟುಂಚ ಪರಂತಪ. ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೂ ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೂ ಅವನನ್ನು ಹೋಗಿ ಪ್ರವೇಷ್ಟುಂ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ ಪ್ರವೇಶನೆ ಅಂತ ಅವನನ್ನು ಹೋಗಿ ಸೇರುವುದು ಪ್ರವೇಷ್ಟುಂ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅನನ್ಯವಾದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಸಾಧ್ಯ. ಬರೀ ಕೇವಲ ಶ್ರವಣ, ಕೇವಲ ವೇದಾಧ್ಯಯನ, ಕೇವಲ ಮನನ ಇದರಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲವೂ. ಭಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ, ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು. ಶ್ರುತಿಯು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಯಸ್ಯ ವೇದೇ ಪರಾಭಕ್ತಿ ಯಥಾ ವೇದೇ ತಥಾ ಗುರು ಅಂತ. ಪರಭಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನಾಯಮಾತ್ಮ ಪ್ರವಚನೇನ ಲಭ್ಯ ನಮೇ ಧ್ಯಾನ ಬಹುನಾ ಶ್ರುತೇನ ಯಮೇವ ಏಷಃ ವೃಣುತೆ ತೇನ ಲಭ್ಯ ತಸ್ಯೈಷ ಆತ್ಮ ವಿವೃಣುತೆ. ಅವನು ನಮ್ಮನ್ನ ವರ್ಣ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವನು ವರ್ಣ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಿಯರಾಗಬೇಕು. ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಿಯರಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅವನನ್ನ ಆ ರೀತಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಅರ್ಚನಾ, ಧ್ಯಾನ, ಪ್ರಣಾಮ ಮೊದಲಾದದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪಾಂಡಿತ್ಯಂ ನಿರ್ವಿದ್ಯಾಗೆ ವಿವರಣೆಗಳು ಇದೆಲ್ಲ. ಆ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ನಿರ್ವಿದ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟವರೆಗೂ ವಿವರಣೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು. ಶ್ರವಣ ಮನನಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಲ್ಲದ ವೇದನವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಅದು ಭಕ್ತಿ ಸಹಕೃತವಾದ ಸತ್ವದ ವೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಬಾಲ್ಯೇನ, ಆಮೇಲೆ ಪಾಂಡಿತ್ಯಂ ನಿರ್ವಿದ್ಯ ಬಾಲ್ಯೇನ ತಿಷ್ಠಾಸಿ ಬಾಲ್ಯ ಸ್ವರೂಪಂ ಚ ಅನಂತರಮೇವ ವಕ್ಷ್ಯತೆ. ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮುಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಬಾಲ್ಯಂಚ ಪಾಂಡಿತ್ಯಂಚ ನಿರ್ವಿದ್ಯ ಅಥ ಮುನಿ ಸ್ಯಾತ್ ಅಂತ ವಿಧಿಯನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು, ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯ ಪಾಂಡಿತ್ಯೆ ಯಥಾವತ್ ಉಪಾದಾಯ ಪರಿಶುದ್ಧೇ ಪರಿಪೂರ್ಣೆ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಮನನಶೀಲೋ ಭವೇತ್. ಅಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ, ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಮನನಶೀಲನಾಗಬೇಕು. ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ರೂಪ ವಿದ್ಯಾ ಅವಾಪ್ತಯೇ. ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಅನ್ನುವಂತಹ ಉಪಾಸನೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಮನನಶೀಲನ ಆಗೋದು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕ. ಇದು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ವಿಧಿ ಇದೆ ಒಬ್ಬ ಉಪಾಸಕನಿಗೆ. ಅದು ವಿಧಿ. ಈ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟವಾದ ವಿಷಯ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಉಪಾಸನೆ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಲ್ಲದರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದೆ ಉಪಾಸನೆಗೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮಗಳು
ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಬರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಜನ್ಮಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಅವನು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಅಂಗಸಹಿತವಾಗಿ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅದು ಶಮದಮಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪಡೆದು ಮತ್ತೆ ಮನನಶೀಲನಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಹಕಾರಿ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಹೀಗಿರ್ಬೇಕು. ಪ್ರಪತ್ತಿಗೆ ನಿರಪೇಕ್ಷ ಉಪಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು. ಇದು ಯಾವುದರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಕೃತ್ ಕರ್ತವ್ಯ. ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟವಾದ ವಿಷಯ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏವಮೇವ, ಆದರೆ ಪ್ರಪಂಚನಿಗೆ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ನಿಷ್ಠೆ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಉಂಟಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಶಮದಮಾದಿಗಳು ಬೇಕು, ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳು ಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರೆ ಪ್ರತಿವಾಯ ಬರುತ್ತೆ, ಶಿಕ್ಷೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಶಮದಮಾದಿಗಳು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕ. ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರೆ ಸ್ವರೂಪ ನಿಷ್ಠೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಉಪಾಯ ನಿಷ್ಠೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಪುರುಷಾರ್ಥ ನಿಷ್ಠೆ ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ, ಮೋಕ್ಷ ಸಂಶಯಗಳು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಮೋಕ್ಷ ಮಾಡಿದಿನೋ ಇಲ್ವೋ, ಪ್ರಪತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸಂಶಯಗಳು ಬರದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಸ್ವರೂಪನಿಷ್ಠೆ ಉಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೂ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕು. ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅಂಗ ಅಂತ ವಿಧಿಸಿಲ್ಲ, ಉಪಾಸಕನಿಗೆ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ದೋಷ, ಉಪಾಸನೆ ವಿಕಲವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದುವೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಏವಮೇವ ತ್ರಿತಯ ಉಪಾದಾನೇನ ಲಬ್ಧವಿದ್ಯೋ ಭವತಿ. ಮೂರನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡಿದವನಾಗ್ತಾನವನು. ಅಮೌನಂಚ ಮೌನಂಚ ನಿರ್ವಿದ್ಯಾತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ತಾಗ್ತಾನೆ ಆಗ್ಲೇ. ಅಮೌನಂ ಮೌನ ಇತರ ಸಹಕಾರಿ ಕಲಾಪ. ಅಮೌನಂ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಮೌನಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾದ ಸಹಕಾರಿ ಸಮೂಹಗಳು. ಅದು ಪಾಂಡಿತ್ಯ, ಬಾಲ್ಯ, ಇದೆಲ್ಲ. ತಂಚ ಮೌನಂಚ ನಿರ್ವಿದ್ಯ ಯಥಾವತ್ ಉಪಾದಾನೆ ಉಪಾದದಾನ ಯಥಾವತ್ ಉಪಾದದಾನ ವಿದ್ಯಾಕಾಷ್ಠಾಂ ತದೇಕ ನಿಷ್ಪಾದ್ಯಾಂ ಲಭೇತ ಇತಿ ಅರ್ಥ. ಇದೆಲ್ಲ ಪಡೆದುಕೊಂಡೇ ಅವನು ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸಹ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕೇನ ಸ್ಯಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವುದರಿಂದ ತಾನೇ ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ತಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಇದೆಲ್ಲ ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರೇನೆ ಸಾಧ್ಯ. ಉಕ್ತಾದ ಉಪಾಯಾತಿ ಕಿಂ ಅನ್ಯಃ ಅಪಿ ಉಪಾಯೋ ಅಸ್ತಿ ಇತಿ ಪೃಷ್ಠೆ ಏನ ಸ್ಯಾತ್ ತೇನ ಈದೃಶ ಏವ. ಯಾವುದರಿಂದ ಹಾಗಾಗ್ತಾನೋ ಅದು ಹೀಗೆಯೇ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬೇರೆ ಯಾವುದರಿಂದ ಅವನು ಹೀಗಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಉಪಾಯದಿಂದ ಸಾಧ್ಯವೇ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವೋ ಅದು ಹೀಗೆಯೇ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ಪಾಂಡಿತ್ಯಂ ನಿರ್ವಿದ್ಯ ಬಾಲ್ಯನ ತಿಷ್ಠಾತೆ ಪಾಂಡಿತ್ಯಂಚ ಬಾಲ್ಯಂಚ ನಿರ್ವಿದ್ಯ ಅಥ ಮುನಿಹಿ. ಅದೇ ಅಮೌನಂಚ ಮೌನಂಚ ನಿರ್ವಿದ್ಯ ಅಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇದುವೇ, ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ದುಃಖವೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಏನ ಮೌನ ಪರ್ಯಂತೇನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸ್ಯಾತ್ ಇತಿ ಉಕ್ತಂ ತೇನೈವ ಈದೃಶಃ ಸ್ಯಾತ್. ಮೌನ ಪರ್ಯಂತವರೆಗೆ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಆದ್ರಿಂದಲೇ ಅವನು ಹೀಗಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಕೇನಾಪಿ ಅನ್ಯೇನ ಉಪಾಯೇನ ಇತಿ ಪರಿಹೃತ. ಅತಃ ಸರ್ವೇಷು ಆಶ್ರಮೇಷು ಸ್ಥಿತಸ್ಯ ವಿದುಷಃ ಯಜ್ಞಾದಿ ಶ್ವಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮವತ್ ಪಾಂಡಿತ್ಯಾದಿಕಂ ಮೌನ ತೃತೀಯಂ ವಿದ್ಯಾಯಾಹ ಸಹಕಾರಿಯಂತರಂ ವಿಧೀಯತೆ ಅನ್ನೋದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದೆ. ಮೌನ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಹಕಾರಿ ಮನನಶೀಲನ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅದು ಕೂಡ ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳ ಜೊತೆ ಶಮದಮಾದಿಗಳ ಜೊತೆ ಅವನು ತನ್ನ ಬಾಲ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಇದ್ದು ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೀವನಗಳ ವಿಗ್ರಹದ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ವಿಧಿಸಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದೆರಡು ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕೆಲವು ಸಂದೇಹಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಚಾಂದೋಗ್ಯದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಗೃಹಸ್ಥರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ ಮೊದಲಾದ ವಿಷಯ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿ. ನಿತ್ಯಮಚ್ಯುತ ಪದಾಂಬುಜಯುಗ್ಮರುಗ್ಮವ್ಯಾಮೋಹತಃ ತದಿತರಾಣಿ ತೃಣಾಯ ಮೇನೆ ಅಸ್ಮದ್ಗುರೋರ್ಭಗವತೋಸ್ಯೇಕ ಸಿಂಧೋ ರಾಮಾನುಜಸ್ಯ ಚರಣೋ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ. ಓಂ ಶನ್ನೋ ಮಿತ್ರಶಂ ವರುಣಃ ಶನ್ನೋ ಭವತ್ವರ್ಯಮಾ ಶನ್ನ ಇಂದ್ರೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿಃ ಶನ್ನೋ ವಿಷ್ಣುರುರುಕ್ರಮಃ. ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಸ್ತೆ ವಾಯೋ ತ್ವಮೇವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸಿ ತ್ವಮೇವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಬ್ರಹ್ಮಾವಾದಿಶಂ ತಮವಾದಿಶಂ ಸತ್ಯವವಾದಿಶಂ ತನ್ಮಾಮಾವೀತ್ ತದ್ಭಕ್ತಾರಮಾವೀತಾವೀತ್ ಮಾಮಾವೀತ್ ಭಕ್ತಾರಂ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ.